Greetings to you all in the most precious and matchless name of Lord Savior Jesus Christ. Let's start our today's virtual Sunday school program by reading a scripture. Turn with me to the book of Malachi chapter 4, 2nd and 3rd verses. I repeat, Malachi chapter 4, 2nd and 3rd verses. But for you who obey me, my saving power will rise on you like the sun, and bring healing like the sun raises. You will be as free and happy as calves let out of stall. On the day when I act, you will overcome the weak, and they will be like dust under your feet. Now let's all bow down our heads and look up to the God in prayer. God our Creator, we offer this humble prayer on this day. We are here to worship you with a song of thanks, with a song of hope in our hearts. And I also thankful for you for giving this blessed opportunity. And I also thankful for the pastors, standing committee members, Sunday school superintendents, Sunday school teachers, and all channels of our church. And I am thankful for giving this day to us, and I thank you, Lord, for saving us from Corona, and they thank you for giving this precious time to pray, and thank you for hearing our prayer. In Jesus' name we pray, amen. Hello friends, I am Leena Benny, studying 9th class, and I am from Dorka Sampath teachers class. I am thankful to the God for giving this blessed opportunity to take a part in this virtual Sunday school program. Now let's all join together and praise God through singing songs and instrumental playing by our Sunday school children. Praise the Lord, my name is Kevina Modka. I am singing a song. కోడి కూస్తూ ఉంది, తెల్లవారుతుంది, సండే స్కూల్కు వెళ్దాము రండి. కోడి కూస్తూ ఉంది, తెల్లవారుతుంది, సండే స్కూల్కు వెళ్దాము రండి. మొఖం శుభ్రం చేసుకొని, పౌడర్ బాగా రాసుకొని, బైబిల్ చేత పట్టుకొని, ప్రార్థన బాగా చేసుకొని, మనం మంచి మంచి కథలు నేర్చుకుందాము. 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 మమ్మీ తాత, డాడీ తాత, మమ్మీ తాత, డాడీ తాత, తాత. థ్యాంక్ యూ. ఆమేన్. Praise the Lord. This is Ellen. I am studying 10th class. I am Dorka Sampath teacher class. There are 10,000 reasons to worship God. Here is a special worship song for you. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Thank you. Praise the Lord, my name is Kevina Modka. I am singing a song. Who is the king of jungle? Who is the king of sea? Who is the king of universe? And who is the king of me?
Yes, his name is Jesus. He is the king of me. He is the king of universe and jungle and the sea. Who is the king of jungle? Who is the king of sea? Who is the king of universe and who is the king of me? Yes, his name is Jesus. He is the king of me. He is the king of universe and jungle and the sea. Thank you. Amen. నేను మహిమగా మారుటకు నీ మహిమను విడచితివే ఓ సన్నా యూదుల రాజుకే ఓ సన్నా రానున్న నా రాజుకే అడుగులు తడబడిన వేళలో నీ కృపతో సరిచేసితివే అడుగులు తడబడిన వేళలో నీ కృపతో సరిచేసితివే నా అడుగులు స్థిరపరచి నీ సేవకై నడిచే కృప నాకిచ్చితివే నా అడుగులు స్థిరపరచి నీ సేవకై నడిచే కృప నాకిచ్చితివే ఓ సన్నా యూదుల రాజుకే ఓ సన్నా రానున్న నా రాజుకే నా చిన్ని హృదయముతో నా గొప్ప దేవుని ఆరాధించెదన్ పగిలిన నా కుండను నా కుమ్మరి యొద్దకు తెచ్చి బాగు చేయమని కోరదన్ నా చిన్ని హృదయముతో నా గొప్ప దేవుని ఆరాధించెదన్ పగిలిన నా కుండను నా కుమ్మరి యొద్ద ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ప్రార్థనా స్తుతి ఆరాధనా నీ వంటి వారు ఒక్కరు లేరు నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా దూతగణములు నిత్యము కొలిచే నీవే పరిశుద్ధుడా నిన్న నేడు మారని ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ప్రార్థనా స్తుతి ఆరాధనా అబ్రహాము ఇస్సాకును బలిచ్చిన ఆరాధన రాళ్లతో చంపబడిన స్టెఫెను వలె ఆరాధన అబ్రహాము ఇస్సాకును బలిచ్చిన ఆరాధన రాళ్లతో చంపబడిన స్టెఫెను వలె ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ప్రార్థన స్తుతి దేవునికి స్తోత్రం. జై
చేశాడు లావుగా చేశాడు సన్నగా చేశాడు లావుగా చేశాడు ఎవరు యేసు యేసయ్యా యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి నన్ను చేశాడు మంచిగా చేశాడు నన్ను చేశాడు అంతంగా చేశాడు ఎవరు యేసు యేసయ్యా యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి థ్యాంక్ యూ Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive in our faith. Let's dive in our walk. Let's dive in our trust. Let's dive in our talk. Let's dive in your word. Let's dive in your ways. Let's dive in your love. Let's dive every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. స్తోత్రం 5 రొట్టెలు చేపలు 2 5 వేలకు పంచిపెట్టెను 5 రొట్టెలు చేపలు 2 5 వేలకు పంచిపెట్టెను పంక్తి పంక్తిగా కూర్చుండా పంచిపెట్టిరి ప్రజలందరికీ పంక్తి పంక్తిగా కూర్చుండా పంచిపెట్టిరి ప్రజలందరికీ 12 గంపలు మిగిలేను ప్రభువుకు మహిమ కలిగేను 12 గంపలు మిగిలేను ప్రభువుకు మహిమ కలిగేను 5 రొట్టెలు చేపలు 2 5 వేలకు పంచిపెట్టెను 5 రొట్టెలు చేపలు 2 5 వేలకు పంచిపెట్టెను థ్యాంక్ యూ Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down with love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down with love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you speak. Oh, be careful, little mouth, what you speak. For the Father up above is looking down with love. Oh, be careful, little mouth, what you speak. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above is looking
what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. For the Father up above is looking down with love. Oh, be careful, little feet, where you go. Praise the Lord. This is Hemant. This is 7. This is Nandini. సండే స్కూల్ సాంగ్స్ బుక్లో నుండి సాంగ్ నెంబర్ 165, పేజ్ నెంబర్ 59. యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? పాపులమైన మన కొరకు రక్తం కాచి ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచి చేతులు చాచి పిలచుచున్నాడు. పాపులమైన మన కొరకు రక్తం కాచి ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచి చేతులు చాచి పిలచుచున్నాడు. యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? పాపాలని ఒప్పుకుంటే క్షమించి వేస్తాడు. నీతిమంతులుగా మార్చి పరలోకం ఇస్తాడు. పాపాలని ఒప్పుకుంటే క్షమించి వేస్తాడు. నీతిమంతులుగా మార్చి పరలోకం ఇస్తాడు. యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? అతని ప్రేమను Praise the Lord. This is Rachel with you studying 9th standard. The gates of hell shall not prevail against the army of the Lord. As we march along, we sing a song of the one who set us free. And use God's word like a two-edged sword against the enemy. Emmanuel, we are marching in your name. Emmanuel, the Lamb that was slain. Emmanuel has risen again. Emmanuel, 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 He is Lord. The gates of hell shall not prevail against the army of the Lord. As we march along, we sing a song of the one who set us free. And we use God's word like a two-edged sword against the enemy. Emmanuel, we are marching in your name. Emmanuel, the Lamb that was slain. Emmanuel has risen again. Emmanuel, 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 He is Lord. Thank you. హలో ఎవ్రీవన్, మై నేమ్ ఇస్ మాస్టర్ రాశేష్. ఇవాళ కంఠత వాక్యము 91వ దావీదు కీర్తన. మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే, సర్వశక్తిని నీడన విశ్రమించువాడు. ఆయనే నాకు ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకున్న దేవుడని నేను ఆయన గురించి చెప్పుచున్నాను. వేట కాని ఊరిలో నుండి ఆయన నన్ను విడిపించును. నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా ఆయన నన్ను రక్షించును. ఆయన తన రెక్కలతో నన్ను కప్పును. ఆయన రెక్కల క్రింద నాకు ఆశ్రయము కలుగును. ఆయన సత్యము కేడమును డాలునై ఉన్నది. రాత్రి వేళ కలుగు భయమునకైనను, పగటి వేళ ఎగురు బాణమునకైనను, చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను, మధ్యాహ్నమందు పాడు చేయి రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. నీ ప్రక్కన 1000 మంది పడినను, నీ కుడి ప్రక్కన 10,000 మంది కూలినను అపాయము నీ యొద్దకు రాదు. నీవు కన్నులారా చూచుచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగును. యెహోవా, నీవే నా ఆశ్రయమని మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నావు. నీకు అపాయమేమీ రాదు, ఏ తెగులును నీ గుడారమునకు
గుడారమును సమీపించదు. నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించును. నీ పదములకు రాయి తగలకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుందురు. నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు, కొదమ సింహములను భుజంగములను అనగద్రొక్కెదవు. అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు కనుక నేను అతనిని తప్పించెదను. అతడు నా నామమును నెరిగిన వాడు గనుక నేను అతన్ని గణపరిచెదను. శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండెదను. అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చెదను. అతని విడిపించి అతని గొప్ప చేసేదను. దీర్ఘాయు చేత అతని తృప్తిపరచెదను. నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. థ్యాంక్ యూ. And Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of the nations until then. But at the time your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Daniel 12th chapter 1st verse. ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలిచినట్టి మహాధిపతి యొక్క మికాయేలు వచ్చును. అప్పుడు నీ జనులు రాజ్యముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని ఈ కాలము వరకు ఎన్నటికి కలుగనంత ఆపద కలుగును. అయితే నీ జనులలో గ్రంథమందు దాఖలైన వారెవరో వారు తప్పించుకొందురు. దానియేలు 12వ అధ్యాయము 1వ వచనము. But the prince of Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Daniel 10th chapter 13th verse. పారసీకుల రాజ్యాధిపతి 21 దినములు నన్ను ఎదిరించెను. ఇంకా పారసీకుల రాజుల సముఖమునందు నేను నిల్చుచుండగా మికాయేలు ప్రధాన అధిపతులలో మికాయేలు అని ఒకడు నాకు సహాయం చేయవచ్చెను. దానియేలు 10వ అధ్యాయము 13వ వచనము. 23వ దావీదు కీర్తన. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలగదు. పచ్చిగల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండజేయుచున్నాడు. శాంతికరమైన జలముల వద్ద ఆయన నన్ను నడిపించుచున్నాడు. నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు. తన నామను బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు. గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయం నాకు భయపడను. నీవు నాకు తోడయుండువు. నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. నా శత్రువుల ఎదుట నీ నాకు భోజనం సిద్ధపరచదవు. నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు. నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములు నా వెంట వచ్చును. చిరకాలము యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసేదను. థ్యాంక్ యూ. నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు. పైన ఆకాశం అందే కానీ కింద భూమి అందే కానీ భూమి కింద నీళ్ళ అందే కానీ ఉండు దేని రూపమునైనను విగ్రహమునైనను నీవు చేసుకొనకూడదు. వాటికి సాగిలపాడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపకూడదు. యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా నిచ్చరించు వానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు. విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించు దేశంలో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము. నరహత్య చేయకూడదు, వ్యభిచరింపకూడదు, దొంగిలకూడదు, నీ పొరుగువాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు, నీ పొరుగువాని ఇల్లు ఆశించకూడదు, నీ పొరుగువాని భార్యనైనను అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని ఎద్దునైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశించకూడదని చెప్పెను. నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 3, 4, 7, 8, 12 నుంచి 17 వచనాలు. Welcome back, friends. Hope you all enjoy the singing, action songs, and instrumental playing and glorify God. Now we shall start our Sunday School devotion program. Today we have message by Srimati S. Sampurna Rebam Garu, our VBS teacher. Now opening prayer by Srimati or Suvarna Prasad, our Sunday School teacher. దేవునికి స్తోత్రం. హలో పిల్లలు, బాగున్నారా? ప్రార్థించుకుందాం.
తండ్రి, కృపగల మా నాయన, మీ బంగారు పాదములకు వేలాది వందనాలు, స్తుతి స్తోత్రం నాయన. గడిచిన నాయన తండ్రి యేసయ్య, మరి కాలం అంతా కాచి కాపాడి మీ కృపలో భద్రపరిచినారనైనా, అందరిని బట్టి మీకే వందనాలు, స్తుతి స్తోత్రం నాయన. కరోనా వైరస్ కట్టడి కాలంలో ఉంటున్నాం నాయన తండ్రి యేసయ్య. ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో నాయన తండ్రి యేసయ్య, ఈ విధంగా ఆన్లైన్ ద్వారా నాయన తండ్రి సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ నడిపించుకుంటకు నాయన తండ్రి మీరు ఇచ్చిన కృపకే మీకే వందనాలు, స్తుతి స్తోత్రం దేవా యేసయ్య. ఈ యొక్క వైరస్ ఉధృతిని నాయన తండ్రి యేసయ్య తగ్గించండి దేవా యేసయ్య. మరలా నాయన తండ్రి మేమందరం నాయన తండ్రి యేసయ్య మీ యొక్క ఆలయంలో కూడుకొని ప్రార్థించుకుంటకు, స్తుతించుటకు, మహిమపరచుటకు నాయన తండ్రి మాకు మంచి భాగ్యాన్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన తండ్రి యేసయ్య. మా యొక్క సండే స్కూల్ పిల్లల్ని, టీచర్స్ని నాయన తండ్రి, వాలంటీర్స్ని అందరినీ నాయన తండ్రి యేసయ్య, సండే స్కూల్ టీం అంతటిని నాయన తండ్రి మీ యొక్క చేతులకు అప్పగిస్తున్నానైనా, మీ అరచేతులతో ఎత్తి పట్టుకుండా అయినా మీ యొక్క రక్షణ కవచంలో నాయన తండ్రి మమ్మల్ని ఉంచామని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన తండ్రి యేసయ్య. మరి నాయన విత్తబడుచున్న వాక్యాన్ని కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన తండ్రి యేసయ్య. వినగల చెవిని, గ్రహించగల మనసును నాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన తండ్రి యేసయ్య. ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా నాయన తండ్రి బిడలి నాయన తండ్రి యేసయ్య మీకు సాక్షులుగా నాయన తండ్రి యేసయ్య మరి జీవించుటకు కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తూ ఈ సండే స్కూల్ ఈ విధంగా నడిపించుకున్నటువంటి యాజమాన్యాన్ని బట్టి నాయన మీకే వందనాలు, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన. మీరు ఆశీర్వదించండి, దీవించండి దేవా తండ్రి. ఈ యొక్క సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ అంతట్లోనైనా ఆది అంతం నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ మీకే వందనాలు, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ ఈ కొద్ది విన్నపములు మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసు నామమున అడిగి నేముతో వేడుకుంటున్నాం నా తండ్రి, ఆమేన్. Thank you, Auntie. Today, program details are responsive reading A. Alex Matthew, prayer KJ Kevina Melissa, scripture reading P. Swapnil, prayer R. Amulya, message Srimati S. Sampurna Rehbam Auntie, prayer D. Hemant Kumar, closing songs by children, closing prayer and Lord's prayer Srimati Dr. D. Sudha Praveen Kumar. Praise the Lord. This is Alex. The scripture portion for responsive reading is taken from the book of Proverbs chapter 15 verses from 1 to 11. Book of Proverbs chapter 15 verses from 1 to 11. Let us read the last verse together. A soft answer turns away wrath, but grievous words stir up anger. The tongue of the wise uses knowledge, aright, but the mouth of the fools pours out foolishness. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. The wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. A fool despises his father's instruction, but he that regards reproof is prudent. In the house of the righteous is much treasure, but in the income of the wicked is trouble. The lips of the wise disperse knowledge, but the heart of the foolish does not so. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. The way of the wicked is an abomination unto the Lord, but he loves him that follows after righteousness. Correction is grievous unto him that forsakes the way, and he that hates reproof shall die. Sheol and destruction are before the Lord. How much more than the hearts of the children of men? May God add blessing to this scripture portion. Close your eyes, let's pray. Our loving Heavenly Father, bless the Sunday School program, Lord. Lord, bless the superintendent and Sunday School teachers. Lord, help the world and help in this pandemic situation. Let your blood flows and clean the corona, Lord. Help all the poor people. Church, bless the churches and run as usually, Lord. I pray in the name of Jesus. Amen. My name is P. Swapnil. I am studying in 5th class. Today my topic is the Lord our Protector. Psalms 121. And I look to the mountains. Where will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven, the earth.
He will not let you fall. Your protect is always fake. The protector of Israel never turns or sleeps. The Lord will grant you. He is by your side and to protect you. The sun will hurt you dry by the day, nor the moon dry by the night. The Lord will protect you from all danger. He will keep you safe. You will protect you as you come and you come and go. Oh no, and forever. Amen. O my dear heaven and holy Father, Lord, thank God for giving precious and wonderful day, my Lord. Lord, please forgive us sins what had done today, and please guide us that we should not repeat those sins again in future, my Lord. Lord, please bless the one who are suffering from the coronavirus, my Lord. Please bless them and their families and give them the ability to cure as soon as possible in your name, my Lord. Lord, please bless every preacher who are preaching your word to many people and bless them and their family members, my Lord. Lord, bless the staff who are working for the wellness of the people, my Lord. Lord, bless the community members and the teachers who are working for this online worship, my Lord. Lord, please bless every children who are going to participate in this worship, my Lord. Please bless them and give them the good heart to listen to your words without any disturbances, my Lord. And please bless the parents who are encouraging them. Please bless them and give them wonderful blessings, my Lord. Lord, please bless the Sampurna auntie as she is going to give message. Give her good knowledge, my Lord, and please bless her and her family members, my Lord. Lord, give us a good heart to listen your word and to learn more and more in your name, my Lord. Lord, if you had done any mistake, please forgive us as we are the children of you, my Lord. Please give us a chance to correct it, my Lord. Lord, we accept you and we believe in you, my Lord. Please be with us and guide us, my Lord. Lord, while we are doing any mistake, please warn us and give us the opportunity to correct it, my Lord. In Jesus' name I pray. Amen. గుడ్ మార్నింగ్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ కరోనా హాలిడేస్లో చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆటలతో పాటలతో బాగా కాలం గడుపుతూ ఉన్నారు కదా. నిజమే, మనకు ప్రతి అకాడమిక్ ఇయర్లో దసరా వెకేషను, పొంగల్ వెకేషను, సమ్మర్ వెకేషన్ వస్తుంది. కానీ ఈ సంవత్సరం మాత్రం మనకు కరోనా వెకేషన్ దాదాపుగా 3 months హాలిడేస్ తెచ్చి పెట్టింది. ఆ హాలిడేస్లో మనం అందరం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ మనల్ని పరిపాలించే ప్రభుత్వ అధికారులకు, మన కుటుంబంలో ఉండే పెద్దవారికి చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులను వాళ్ళు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం జీవించేది కరోనా కాలంలో. ఈ కరోనా అనే భూతము లాంటి రోగము చాలా ప్రపంచ దేశాలను అతలాకుతలం చేసేసింది, అందరినీ చంపేసింది. కానీ దేవుడు తన కృపలో మనల్ని అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకొని మనల్ని అందరినీ సజీవులుగా ఉంచినందుకు ఒక్కసారి యేసయ్యకు వందనాలు చెప్దామా? హల్లెలూయా, థ్యాంక్ యూ జీసస్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరి ఈ ఆన్లైన్ సండే స్కూల్లో మనం అందరం తిరిగి కలిసినందుకు మనకిచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవాది దేవునికి మొట్టమొదట నేను నా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ గారికి, వాయిస్ సూపరింటెండెంట్ గారికి, టీచర్స్కు మరియు వాలంటీర్స్కి కూడా నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ కరోనా పీరియడ్లో మనమంతా భయంతో ముక్కులకు మూతులకు మాస్కులు వేసుకొని శానిటైజర్తో మనము చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కుంటూ మన ఆరోగ్యాలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నాం. అదే సమయంలో మన భారతదేశంలోని ఆయా ప్రాంతాలకు మిడతల దండు గుంపులుగా వచ్చి అందరినీ భయభ్రాంతులకు లోను చేసింది. మిడతల గుంపు అంటే మీరు చూసినారా, విన్నారా? ఖచ్చితంగా వినే ఉంటారు. మీరందరు సెల్ ఫోన్స్లలో, టీవీ న్యూస్లలో చూసే ఉంటారు. ఈ మిడతల గుంపు అనేవి లక్షల కొలది, కోట్ల కొలది పంట చేల మీదకి వచ్చి పచ్చని పంటలను, ఆకుకూరలను, చెట్లను అన్నింటినీ ధ్వంసం చేస్తాయి. దాని యొక్క ఆహారము, ఒక రోజు ఆ మిడతల గుంపు 35,000 మంది భుజించే ఆహారాన్ని అవన్నీ కూడా తినేసి మన ఆహారాన్ని అంతా
ధ్వంసం చేసి మనకు ఆహారం లేకుండా చేస్తాయి. అటువంటి ఈ సమయంలో మనల్ని దేవుడు తన రెక్కల చాటున కాపాడుతూ మనల్ని అందరినీ తన బిడ్డలుగా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. అందుని బట్టి మనము దేవునికి ఎంతో వందనస్తులమై ఉన్నాము. మనము ఈరోజు బైబిల్ లెసన్ పాత నిబంధన గ్రంథంలోని న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తిని గురించి నేర్చుకుంటాము. ఆ వ్యక్తి పేరు గిద్యోను. గిద్యోను ఆ మాటకు ఏమని అర్థము? పడద్రోయువాడు లేదా కోయువాడు. ఈ గిడియన్ అనే వ్యక్తి ఒఫ్రాలో నివసించేవాడు. ఈయన యోవాషు యొక్క చిన్న కుమారుడు. మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దేవుడైన యెహోవా ఐగుప్తు బానిసత్వం నుంచి నడిపిస్తూ వస్తున్నాడు. వాళ్ళని కంటికి రెప్పలాగా కాచి కాపాడుతున్నాడు. అయినా ఈ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసినారు. ఏంటా పాపము? బయలుదేవతలకు భయపడినారు, అన్యులను వివాహం చేసుకున్నారు, దేవునికి ఎన్నో అనానుకూలమైన లేదా అయిష్టమైన కార్యాలను చేస్తూ వస్తున్నందుకు దేవుడు వాళ్ళను 7 సంవత్సరాల కాలము పాటు అంటే 7 years మిథ్యానీయుల చేతికి వారిని అప్పగించడం జరిగింది. ఈ మిథ్యానీయులు మిడతల గుంపు వలె ఇశ్రాయేలీల యొక్క పంట పొలాల మీద పడడము, వాటినంతా ధ్వంసం చేయడము, ఇశ్రాయేలీల యొక్క గొర్రెలను మరి ఎడ్లను గాడిదలను ఒక్కటి కూడా ఉంచకుండా వాటినన్నిటినీ తీసుకొని పోవడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీలు మిథ్యానీయులకు భయపడి కొండవాగుల్లోనికి అంతేకాకుండా గుహలలోనికి దుర్గాలలోనికి వెళ్ళి తాము నివసించడానికి స్థలాలను సిద్ధపరచుకున్నారే గాని వాళ్ళకంతా మిథ్యానీయులంటే భయము, వణుకు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసినారు? తమ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రార్థన చేసినారు. యెహోవా దేవా, మేము నీ ప్రజలం కదా, మేము నీ బిడ్డలం కదా, మమ్మల్ని రక్షించవా అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు యెహోవా దేవుడు ఒక ప్రవక్తను వీరి కొరకు పంపించినాడు. ఆ ప్రవక్త వీరితో ఏమని చెప్పాడంటే, ఇశ్రాయేలులను రక్షించే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయననే గిద్యోను అని చెప్పినాడు. సరే, ఈ గిద్యోను గానుగా చాటున ఉండే గోధుమలను కొల్లగొట్టే సమయంలో యెహోవా యొక్క దూత గిద్యోనును కలిసి పరాక్రమవంతుడైన బలాఢ్యుడా, పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడా అని గిద్యోనును సంబోధించి, నీవైతేనే ఈ యొక్క మిథ్యానీయుల చేతిలో నుండి ఇశ్రాయేలీలను కాపాడగలవు అని చెప్పడం జరిగింది. మరి గిద్యోనైతే భయపడ్డాడు. నేనైతే మనష్షే గోత్రికులలో మా కుటుంబం ఎన్నికలైనటువంటిది, అంతేకాకుండా నా తండ్రి అయిన యోవాషుకు నేను చిన్న కుమారుణ్ణి, నేను ఇంత పెద్ద సమూహమైన మిథ్యానీయులను ఎలా ఓడించగలను అని భయపడ్డాడు. అయితే యెహోవా దూత ఏమని చెప్పాడంటే ఆయనకు, నువ్వు భయపడవద్దు, ఒక్క మనిషిని ఏ విధంగా చంపుతావో అదే విధంగా ఈ సమూహంగా ఉన్న మిథ్యానీయులు నీ చేతిలో చస్తారు అని ఆయనకు ధైర్యం చెప్పినాడు. అయితే అప్పుడు ఈ గిద్యోను ఏం చేసినాడు? బయలుదేవత యొక్క బలిపీఠమును దేవతాస్తంభమును కూడా పడగొట్టడం జరిగింది. ఇది చూసినటువంటి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు బయలుదేవతకు భయపడినారు కదా, కాబట్టి ఏమన్నారు? యోవాషు కుమారుడా, నీవు గిద్యోనని నీవు ఈ దేవతా స్తంభాన్ని బలిపీఠాన్ని పడగొట్టినావు కాబట్టి నువ్వు చావాలా అన్నారు. కానీ గిద్యోను తండ్రి అయిన యోవాషు బయలే ఆ విషయాన్ని చూసుకుంటుందని తన కుమారుణ్ణి వారి నుండి తప్పించగలిగినాడు. సరే, గిద్యోను ఏం చేసినాడు? యెహోవా దూతతో, నువ్వు నా కొరకు ఒక సూచక క్రియను కనపరచాలా? ఈ కళ్యం ఉంది కదా, నేను పనిచేసే ఈ కళ్యములో మధ్యలో గొర్రెబొచ్చును పెడతాను, ఆ గొర్రెబొచ్చు మాత్రం నానిపోవాలా, చుట్టూ ఉండే కళ్ళమంతా పొడిగా ఉండాలా అని అడిగినాడు. అప్పుడు యెహోవా దూత ఆయన అడిగినట్లుగానే అద్భుతాన్ని చేయగలిగినాడు. కళ్ళమంతా పొడిగా ఉంది, గొర్రెబొచ్చు మాత్రం తడితో నిండిపోయింది. మరి అంతటితో గిద్యోను సంతృప్తి పడినాడా? లేదు. తిరిగి ఒక సూచక క్రియను మరలా అడిగినాడు. ఈసారి రివర్స్ అడిగినాడు. ఏమని అడిగినాడు? కళ్ళమంతా నానిపోవాలా, గొర్రెబొచ్చు మాత్రం పొడిగా ఉండాలని. సరే, ఆయన అడిగినట్లుగానే ఆయన కోరిక మేరకు ఒక సూచక క్రియను దేవదూత చేయడం జరిగింది. కళ్ళమంతా కూడా తడిచిపోయింది,
గొర్రెబొచ్చు మాత్రం తడవకుండా ఉండిందన్నమాట. ఈ సూచక క్రియలు చేసిన గిద్యోనుకు లోపల భయమే. కాబట్టి యెహోవా యొక్క దూత ఆయనను ప్రోత్సహిస్తూ, గిద్యోను, నీవు మిద్యానీయుల యొక్క స్థలానికి వెళ్ళి వారి యొక్క మాటలను విను అని చెప్పినప్పుడు గిద్యోను తన పనివాడైన పూర అనే వ్యక్తిని తీసుకొని ఆ మిద్యాను ప్రాంతానికి వెళ్ళినాడు. అక్కడ వాళ్ళు సంభాషణ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు? మిద్యానీయులు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఇశ్రాయేలీల మీద పడి వాళ్ళని సంహరించాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు స్నేహితులు మిద్యానీయులు ఈ విధంగా సంభాషణ చేస్తున్నారు. ఏమని? రే, నాకు రాత్రి ఒక కల వచ్చింది. ఆ కలలో ఒక యవన రొట్టె దొర్లుతూ వచ్చి ఏమైంది? మిద్యానీయుల యొక్క గుడారాన్ని పడగొట్టింది. అప్పుడు ఆ గుడారము తలక్రిందులైపోయింది. కాబట్టి నాకు దీన్ని చూసి అది గిద్యోని యొక్క ఖడ్గమే అని చెప్పినప్పుడు గిద్యోనికి చాలా సంతోషం వేసింది. అబ్బా, దేవుడు కళ ద్వారా కూడా నన్ను బలపరిచినాడు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా మిద్యానీయులను జయించగలను అని ఈయన యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డాడు అన్నమాట. అప్పుడు యెహోవా దూత గిద్యోనుతో ఈ విధంగా చెప్పింది. ఏమని చెప్పినాడు యెహోవా దూత? నీవు యుద్ధానికి నీ యొక్క ఇశ్రాయేలు జనాన్నంతా తీసుకొని పోవద్దు. చాలా మంది ఇశ్రాయేలు జనాంగం ఉన్నారు. వాళ్ళంతా యుద్ధానికి పోయి మేము చాలా బలవంతులము, మా బలం వలన మిద్యానీయులను గెలిచినామని అంటారేమో. కాబట్టి వాళ్ళని అందరినీ తీసుకొని పోకుండా బలహీనులను అందరినీ పక్కన పెట్టమన్నాడు. అప్పుడు ఈ విధంగా గిద్యోను ప్రకటన చేసినాడు, మీలో యుద్ధానికి సిద్ధపడని వాళ్ళు వెనక్కు పోండి అన్నప్పుడు దాదాపుగా 22,000 మంది ఇశ్రాయేలీలు యుద్ధానికి వెళ్లకుండా ఆగిపోయినారు. అంతేకాకుండా యెహోవా దేవుడు మరొక అవకాశాన్ని గిద్యోనుకి ఇచ్చినాడు. ఇంకా ఇంతమంది ఉన్నారు కదా సైనికులు, వీళ్ళని అందరినీ తీసుకొని ఒక వాగు దగ్గరికి పోయి ఆ వాగు దగ్గర కుక్క నీటిని ఏ విధంగా తాగుతుంది? గ్లాస్లో పోసుకొని తాగుతుందా? లేదు కదా. బాటిల్ ఎత్తుకొని తాగుతుందా? లేదు. ఏం చేస్తుంది? నాలుకతో గతుకుతుంది అనమాట. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు యుద్ధ సైనికులందరూ కూడా వాగు దగ్గరికి వెళ్ళి యుద్ధానికి సిద్ధపడాలంటే నీటిని కుక్కలు గతికినట్లుగా గతకాల. మరి గిద్యోనుతో వెళ్ళిన ఆ జనాంగమంతా కూడా వాగు దగ్గర మోకాల్లోని కుక్కలాగా నీటిని గతకడం జరిగింది. అప్పుడు వారిని లెక్కించగా వారి సంఖ్య కేవలం 300 మంది మాత్రమే యుద్ధానికి అర్హులుగా మరి అర్హతను పొందినారు. మరి మిద్యానీయులేమో మిడతల దండు వలె లెక్కకు లక్షల కొలది ఉన్నారు. కానీ మన ఇశ్రాయేలు సైనికులు మాత్రము ఎంతమంది ఉన్నారు? కేవలం 300 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. కానీ యెహోవా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక చాలా గొప్పది కదా. ఎందుకంటే ఆ రోజు ప్రవక్త చెప్పినట్టుగా మరి మీ ఇశ్రాయేలు సైనికులంతా కూడా వెళ్ళి మిద్యానీయులను జయిస్తే వాళ్ళు మేమే మా బలంతోని వాళ్ళను జయించినామని గర్వపడతారని యెహోవా దేవుడు అంతమందిని యుద్ధానికి తీసుకొని వెళ్ళలేదు. కేవలం 300 మంది అర్హులను మాత్రమే ఈ మిద్యానీయులపై యుద్ధానికి తీసుకొని వెళ్ళినాడు. ప్రియ బిడ్డల్లారా, నీవు నేను మనమందరం కూడా ప్రార్థన అనే ఈ యొక్క కరోనాపై యుద్ధములో మనము కూడా అర్హతను సాధించాలా. ఏ విధంగా? దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతూ ప్రార్థనలో ఆయనకి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మనము మన జీవితాలని గడుపుతూ ఉంటే మనం కూడా మన జీవితాలలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించగలం. సరే, మరి యుద్ధానికి సైనికులు వెళ్ళేటప్పుడు ఉట్టి చేతులతో వెళ్తారా? లేదు. మనము పబ్లిక్ ఎగ్జామ్కి బాగా రెడీ అయ్యి టక్ చేసుకొని కాయ కట్టుకొని చక్కగా ప్యాడ్ తీసుకొని హాల్ టికెట్ తీసుకొని పోతే రాయడానికి ఏముండాలా? పెన్ను ఉండాలి కదా. అదేవిధంగా యుద్ధానికి పెద్ద పెద్ద ఖడ్గాలు, కత్తులు, ఈటెలు, విల్లమ్ములు, బాణాలు ఇవన్నీ పూర్వకాలం వాడేవాళ్ళు. కానీ నవ్వేడేస్లో మన శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం పెరిగింది కాబట్టి, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరిగింది కాబట్టి అణుబాంబులను, ఆటం బాంబులను వాడుతున్నారు. కానీ ఆనాడు మన ఇశ్రాయేలు సైనికులు గిద్యోను యొక్క నాయకత్వంలో మిద్యానీయుల మీదికి 3 వస్తువులను తీసుకొని వెళ్ళినారు. ఎన్ని వస్తువులు? 3 వస్తువులు. వాటిని మనము గమనిస్తాం.
ఇవి గమనించినారు కదా, ఇవి ఏంటి? బూరలు. ఈ యొక్క బూరలను ట్రంపెట్స్ అని అంటారు. ఈ బూరలను ఇశ్రాయేలీలు యుద్ధానికై తీసుకున్నారు. దీని తర్వాత వాళ్ళు తీసుకున్న ఇంకొక ఉపకరణము దివిటీలు. ఏం తీసుకున్నారు? దివిటీలను తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకొక వస్తువును కూడా తీసుకున్నారు. ఏంటివి? ఖాళీ కుండలు, మట్టి కుండలు. అంటే మన ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మిద్యానీయుల మీదికి యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి 3 వస్తువులను మాత్రమే తీసుకొని సిద్ధమైనారు. 1 బూరలు, 2 వట్టి కుండలు, 3 దివిటీలు. వీటన్నిటిని తీసుకొని యుద్ధానికి వెళ్ళినారు. మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు ఈ మిద్యానీయుల పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి 3 గుంపులుగా విభజింపబడి మొదట వట్టి కుండలు, ఖాళీ కుండలు ఉన్నాయి కదా, వీటిని పగలగొట్టినారు. తర్వాత బూర తీసుకొని ఊదినారు. ఊది ఏం చేసినారు? యెహోవాకు గిద్యోనుకు విజయమన్నారు. చేతిలో ఈ యొక్క కాగడాలు లేదా దివిటీలను పట్టుకున్నారు. యెహోవా ఖడ్గము, గిద్యోను ఖడ్గము అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ఆ మిద్యాను ప్రాంతమంతట్లో కూడా సంచరించినప్పుడు మరి యెహోవా ఆత్మ గిద్యోనుతో ఉండి నడిపించింది కాబట్టి ఈ మిద్యానీయులు సైనికులు ఒకరికొకరు వాళ్ళే సొంత వాళ్ళే వాళ్ళ ఖడ్గాలు వాళ్ళు దూసుకొని, ఒక వ్యక్తి తన స్నేహితుని చంపితే ఆ స్నేహితుడు తన ఖడ్గంతో తన స్నేహితుని చంపడం. ఈ విధంగా మిద్యాను ప్రజలందరూ కూడా వారి వారి ఖడ్గాల చేత హతులైనట్లు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తెలుపబడి ఉంది. అంటే దేవుని యొక్క కార్యం ఎంత గొప్పదో మనము చూడగలం. గిద్యోను ఏమన్నాడు? యెహోవా దేవునితో, నేను మనష్షే గోత్రీకులలో మా కుటుంబం ఎన్నికలేనటువంటిది, నా తండ్రి అయిన యోవాష్ యొక్క చిన్న కుమారుణ్ణి, నేను అంత బలవంతుణ్ణి కానని భయపడ్డాడు. కానీ యెహోవా దూత ఏం చెప్పింది? పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడా. అంటే యెహోవా దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు, యేసు ప్రభుల వారు మనకు తన బలాన్ని అనుగ్రహిస్తే మనము ఎంత బలహీనులమైన బలాన్ని పొందుకోగలము. కాబట్టి మిడతల దండంతగా ఉన్న లక్షలాది మంది మిద్యాను సైనికులు అందరూ దేవుని యొక్క శక్తి వలన గిద్యోను యుద్ధము ద్వారా అందరు కూడా హతులై చనిపోయినారు. అప్పుడు తన సహోదరులను చంపిన వారిని కూడా గిద్యోను సంహరించి వారి తలలు తెచ్చినట్లు కూడా మనము లేఖన భాగాల్లో గమనించవచ్చు. ప్రియ చిన్న బిడ్డలారా, ఇక్కడ మనము కొన్ని యుద్ధ ఉపకరణాలను చూసినాం కదా. అవి ఏవేవి? వట్టి కుండలు, బూరలు, కాగడాలు. మరి ఈ వట్టి కుండల్ని మనము ఏ విధంగా పోల్చుకోవచ్చు అంటే, మన ఖాళీ జీవితాలు, ఖాళీ హృదయాలు, అంటే యేసు ప్రభు వారు లేకుండా నిండి ఏమి లేకుండా శూన్యమైన మన ఖాళీ జీవితాలను ఇవి పోల్చుకోవచ్చు. వీటిని మనము పగలగొట్టాలా. ఏ విధంగా పగలగొట్టాలా? మన పాపం అనే హృదయాలను యేసు రక్తం ద్వారా పగలగొట్టగలిగితే ఈ కుండలన్నీ కూడా నిండుగా జీవము నిండుతో ఉండి మనల్ని యేసు ప్రభులో నడిపించగలవు. అదే విధంగా బూరలు ఉన్నాయి. బూరలు అనేవి దేనికి గుర్తు? దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించడానికి ఈ యొక్క బూరలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాబట్టి చిన్న బిడ్డలారా, యేసయ్య రక్తంతో కడగబడిన నేను, నీవు, మనందరము కూడా మన నోరు అనే బూర ద్వారా యేసయ్యనే నిజమైన దేవుడని, ఆయన సిలువలో మన కొరకు కాచిన రక్తం ద్వారా మన పాపాలన్నీ కూడా క్షమింపబడతాయని మన స్నేహితులకు, మన బంధువులకు, మన మిత్రులకు అందరికీ చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. మరి కాగడాలు చూసినాం. కాగడాలు అంటే ఏంటి? దివిటీలు. చీకటిని పారద్రోలే వెలుగు రేఖలు. చిమ్మ చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మనకు భయం అనిపిస్తుంది. ఆ భయంలో ఒక వెలుగు వస్తే మనం చాలా సంతోషపడతాం. అదే విధంగా యుద్ధములో ఈ యొక్క దివిటీలను ఎందుకు వాడినారు అంటే, వారి యొక్క జీవితాలు వెలుగుతో నింపబడినాయి. ఈ యొక్క మిద్యానీయుల బానిసత్వం నుంచి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కాపాడబడినారు కాబట్టి వాళ్ళు దివిటీలను వెలిగించినారు. ప్రియ బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఉండే మనమందరం కూడా మన జీవితములో మన హృదయాలు శూన్యంగా ఉండకుండా జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క మాటలను మన హృదయంలో ఉంచుకొని
హృదయంలో ఉంచుకున్న ఆ వాక్యమును బూర అనే మన నోటి ద్వారా అందరికీ ప్రకటిస్తూ వెలుగు, ఏ విధమైన వెలుగు? దివిటీలు. కీర్తనకారుడు 119వ కీర్తనలో అంటాడు కదా, నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది. ఆయన వాక్యాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకుంటే మన పాప జీవితము ఖచ్చితంగా మార్చబడుతుంది. మనమందరం కూడా యేసయ్యకు ఇష్టమైన బిడ్డలుగా జీవిస్తాము. మన త్రోవకంతా ఆయన యొక్క వాక్యం వెలుగుగా ఉంటది. కాబట్టి మన జీవితాలలో ఆయన వాక్యాన్ని అనుదినము మనము ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలా. ప్రార్థనలో మానక ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మోకరించాలా. అంతేకాకుండా ఆయన యొక్క వాక్యము కోసము మనం సంసిద్ధులమై బూర అనే మన నోటి ద్వారా అనేకులకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చెప్పడానికి మనము సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేయాలా. మరి గిద్దోను బలహీనుడైనప్పటికీ, మిథ్యానీయులు మిడతదండు వలె ఉన్నప్పటికీ కేవలం 300 మందితో దేవుని యొక్క ఆత్మచే నింపబడి దివిటీలతోనూ ఖాళీ కుండలతోనూ బూరలతోనూ వారిపై విజయం సాధించినాడు. మన ముందు ఉండే ఈ కరోనా కావచ్చు, లేదా ఏ ఇతర విపత్కరమైన పరిస్థితులనైనా కావచ్చు, మనము జయించగలగాలంటే వాక్యం అనే బూరను, ప్రార్థన అనే మరి దివిటీలను, మరి ఖాళీ కుండల్ని మన యేసుప్రభు యొక్క వాక్యంతో నింపుకొని జీవించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. అందరం తలలో వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ ఘనమైన ఉన్నత నామానికి స్తుతి, మహిమ, ఘనత, ప్రభావం యుగ యుగంలోకి ఆరోపిస్తున్నాం. దేవా, ఈ కరోనా వైరస్తో తండ్రి మరి ప్రపంచ దేశాలన్నీ తప్ప ఎంతో బలహీనపడి ఎంతో మందిని మరి కోల్పోయి ఉంచుండగా మమ్మల్ని అయితే మీ యొక్క సజీవుల లెక్కలో లెక్కించి మీ యొక్క కృపలో కాచి కాపాడి భద్రపరుస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రం. ప్రభా, మా యొక్క సంఘాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం, గణపరుస్తున్నాం. మా సంఘ కాపర్లను, వారి కుటుంబాలను, సంఘ స్టాండింగ్ కమిటీని, వారి కుటుంబాలను, సంఘంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క అంగంను, సంఘంలో ఉండే ప్రతి సభ్యుని కుటుంబాన్ని మీ పాద సన్నిధిలో ఎత్తిపడుతున్నాం. ప్రభా, ఏ ఏ బిడ్డకి అవసరత, ఏ కొరత, ఏ కొదువ ఉన్నదో వాటిని మీ కృపలో తీర్చండి దేవా. మీ కృపలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకునండి దేవా. మరి యొక్క ఆన్లైన్ ద్వారా మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప సదవకాశాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం, గణపరుస్తున్నాం తండ్రి. మరి చిన్న బిడ్డలతో తండ్రి గిద్దెని యొక్క యుద్ధ సాహసాలను మీ ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడిన విధానాన్ని మేము నేర్చుకొని ఉంటున్నాం ప్రభా. మరి గిద్దెను ఉపయోగించిన యుద్ధ ఉపకరణాలలో నైనా మరి మా హృదయం అనే వట్టి కుండలను ప్రభా పడగొట్టి జీవం గల మీ వాక్యమును ఆ కుండలలో హృదయం అనే మా యొక్క లోగిలలో నింపుకొనుటకు మీ ఆత్మతో ప్రతిష్ఠించండి. మరి బూరగా మీ వాక్యాన్ని మా నోటి ద్వారా ప్రకటించినట్లు మరి వాక్యం అనే మీ యొక్క దివిటీని మేము ఎల్లప్పుడూ వెలిగిస్తూ మా మార్గంను సరిచూసుకుంటూ ఈ లోకంలో మీ కొరకు సాక్షులుగా ఉండే కృపను, భాగ్యాన్ని మాకందరికి అనుగ్రహించమని ప్రభా. మీ చిత్తమైతే కరోనాను కట్టడి చేసి ప్రభా ప్రతి బిడ్డకు క్షేమాన్ని, సుఖాన్ని మరి అనుగ్రహించమని, ప్రతి బిడ్డ తండ్రి మీరే నిజమైన దేవుడని, లోకరక్షకుడని తమ పాపములను ఒప్పుకొని మిమ్మల్ని రక్షకంగా స్వీకరించే భాగ్యాన్ని, కృపను అనుగ్రహించమని, ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరే మహిమపరచుకోమని యేసయ్య శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి పొందినాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుంటాం. మహాపరిశుద్ధుడైన మా పరలోకపు తండ్రి, యేసుక్రీస్తు వారి శక్తి కలిగిన నామములోని పాదములకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. మహోన్నతుడ, మహాగతుడ, సర్వోన్నతుడ, మీ పాదములకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. అవును దేవా, నేను యేసయ్యా గత కొద్ది వారాల నుండి, నెలల నుండి దేవానైనా మేము దేవానైనా సంఘంగా దేవానైనా సండే స్కూల్లో కూడా లేకపోతున్నాం. అవును దేవానైనా మీరు తెలిసిన అంశమే దేవానైనా యేసయ్యా. అవును దేవా, మేము సంఘంగా కూడుకోవాలంటే దేవానైనా యేసయ్యా మా దగ్గర ఉన్న, మా ముందు ఉన్న ఈ విపత్తును దేవానైనా మీరు దేవానైనా మా నుండి తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవానైనా. అవును దేవానైనా యేసయ్యా, ఎందరైతే దేవానైనా యేసయ్యా నీకోసం ఆశ కలిగి ఉన్నారో వారి ప్రాణాలను తృప్తిపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను. అవును దేవానైనా మా సండే స్కూల్ పరిచర్యను నానాటికి దేవానైనా అభివృద్ధి పరచమని అయ్యా విస్తరింపజేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎందరైతే దేవానైనా యేసయ్యా ఈ సండే స్కూల్ ప్రయాస కోసం, ఈ సండే స్కూల్ పరిచర్య కోసం ప్రయాసపడుతున్నారు, మా సూపర్నెంట్ కానివ్వండి, వైస్ సూపర్నెంట్ కానివ్వండి, టీచర్స్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరిని బ్లెస్ చేయమని అయ్యా, ప్రతి ఒక్కరిని దేవానైనా యేసయ్యా
మీరు దర్శించమని, మీరు వాళ్ళని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. దేవుడైనా ఈ సండే స్కూల్ కార్యక్రమంలో పిల్లలు పాడుతున్న పాటలను కానివ్వండి, అయ్యా చేస్తున్న ప్రేయర్స్ని కానివ్వండి, అయ్యా మీరు దీవించమని, ఆశీర్వదించమని, సండే స్కూల్ కార్యక్రమం అంతట్లో ఆదరించేంత వరకు మీరు మహిమకరంగా జరిపించుకోమని, త్వరగా మేము మందిరంగా కూడుకునే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించమని యేసు వారి శక్తి కలిగిన కొద్ది మనలో అడిగిపోతున్నాను. Now friends, we have come to the end of the program. Before that, we shall all repeat today's memory verses. Jeremiah 33rd chapter 3rd verse. I repeat, Jeremiah 33rd chapter 3rd verse. Call to me and I will answer you. I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about. I repeat in Telugu. ఇర్మియా 33వ అధ్యాయము 3వ వచనము. ఇర్మియా 33వ అధ్యాయము 3వ వచనము. నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను. నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను, గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. So friends, you learn and memorize memory verses. I also remind you that we have puzzles and drawing activities after this program. Now let's close our today's virtual Sunday School program with closing songs, closing prayer and Lord's Prayer by Mrs. Dr. Sudha Aunty. యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి. నల్లగా చేశాడు, తెల్లగా చేశాడు, నల్లగా చేశాడు, తెల్లగా చేశాడు. ఎవరు? యేసు. యేసయ్యా, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి. లావుగా చేశాడు, సన్నగా చేశాడు, లావుగా చేశాడు, సన్నగా చేశాడు. ఎవరు? యేసు. యేసయ్యా, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి. పొట్టడుగా చేశాడు, పొట్టిగా చేశాడు, పొడుగుగా చేశాడు, పొట్టిగా చేశాడు. ఎవరు? యేసు. యేసయ్యా, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి. నిన్ను చేశాడు, మంచిగా చేశాడు, నన్ను చేశాడు, అందంగా చేశాడు. ఎవరు? యేసు. యేసు.
మంచి కుమ్మారి యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమ్మారి యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమ్మారి నన్నాన 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 గేమ్స్ ఆడదాం గ్రౌండ్ లో గేమ్స్ ఆడదాం ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడదాం రారా తమ్మి గేమ్స్ ఆడదాం గ్రౌండ్ లో గేమ్స్ ఆడదాం సరదా గేమ్స్ ఆడదాం రావే చెల్లి నో బాల్ వేస్తే సిక్సర్ పంపి క్రికెట్ ఆడి సెంచరీ కొడదాం షటిల్ ఆడి స్మాష్ బాది కప్పే కొట్టి ఇంటికి వెళదాం నే ఈ రీతిగా విన్నవుటకు నా యేసు శక్తున్నది నే ఈ రీతిగా విన్నవుటకు ఆత్మీయ నడిపింపుంది నన్నాన 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 నన్న నన్నాన నన్న నన్నాన 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 నన్న నన్నాన నన్న నన్నాన నన్న ఖోఖో చెప్పి జిగ్జాగ్ ఆడి డైవే చేసి గేమే కొడదాం కబడ్డీ ఆడి రైడింగ్ కెళ్ళి చేజింగ్ చేసి వినవుదాం నే ఈ రీతిగా విన్నగుటకు నా యేసు శక్తున్నది నే ఈ రీతిగా విన్నగుటకు ఆత్మీయ నడిపింపుంది నన్నాన 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 నన్న నన్నాన నన్న నన్నాన 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 నన్న నన్నాన నన్న నన్నాన నన్న Jesus, love is bubbling over. Jesus, love is bubbling over. Jesus, love is bubbling over. Hallelujah. Love is bubbling over. Love is bubbling over. Love is bubbling over. Hallelujah. Bubbling over. Bubbling over, bubbling over, hallelujah. Oh, 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 hallelujah. నేనంటే యేసయ్యకెంతో ఇష్టము నేనంటే ఆయనకు బహు ప్రియము నేనంటే యేసయ్యకెంతో ఇష్టము నేనంటే ఆయనకు బహు ప్రియము జింగ్ చికా 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 జింగ్ చికా 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 జింగ్ చికా 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 హే జింగ్ చికా 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 జింగ్ చికా 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 జింగ్ చికా 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 హే కోడిద నా పిల్లలను దాచునట్లు తన రెక్కల నీడలో నన్ను దాచును కోడిద నా పిల్లలను దాచునట్లు తన రెక్కల నీడలో నన్ను దాచును జింగ్ చికా 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 జింగ్ చికా చికా జింగ్ చికా 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 హే జింగ్ చికా 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 జింగ్ చికా 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 జింగ్ చికా 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 హే పక్షిరాజు వలనే రెక్కలు చాపి ఉన్నత స్థలములో నన్ను నడుపును పక్షిరాజు వలనే రెక్కలు చాపి ఉన్నత స్థలం నన్ను నడుపును జింగ్ చికా 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 జింగ్ చికా చికా జింగ్ చికా 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 హే జింగ్ చికా 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 జింగ్ చికా చికా జింగ్ చికా 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 హే నేనంటే యేసయ్యకెంతో ఇష్టము నేనంటే ఆయనకు బహు ప్రియము నేనంటే యేసయ్యకెంతో ఇష్టము నేనంటే ఆయనకు బహు ప్రియము Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and
eyes and nose and mouth, all belong to Jesus. All belong to Jesus. Mouth and nose and knees, eyes and ears, eyes and ears, eyes and ears. Mouth and nose and eyes and ears, all belong to Jesus. All belong to Jesus. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో, నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు. శిల్పి చేతిలో శిలను నేను, అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము. శిల్పి చేతిలో శిలను నేను, అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము. అంధకార లోయలోన సంచరించిన భయము లేదు. నీ వాక్యం శక్తి గలది, నా త్రోవకు నిత్య వెలుగు. నీ వాక్యం శక్తి గలది, నా త్రోవకు నిత్య వెలుగు. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో, నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు. శిల్పి చేతిలో శిలను నేను, అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము. ఘోర పాపిని నేను తండ్రి, పాప ఊబిలో పడియుంటిని. లేవనెత్తుము, శుద్ధి చేయుము, పొందనిమ్ము నీదు ప్రేమను. లేవనెత్తుము, శుద్ధి చేయుము, పొందనిమ్ము నీదు ప్రేమను. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో, నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు. శిల్పి చేతిలో శిలను నేను, అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము. ఈ భూమిలో రాజు నీవే, నా హృదిలో శాంతి నీవే. కుమ్మరించుము నీదు ఆత్మను, జీవితాంతము సేవ చేసేదన్. కుమ్మరించుము నీదు ఆత్మను, జీవితాంతము సేవ చేసేదన్. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో, నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు. శిల్పి చేతిలో శిలను నేను, అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము. నమ్మొద్దు నమ్మొద్దు మ్యాగీ నూడిల్స్ నమ్మొద్దు, నమ్మొద్దు నమ్మొద్దు కేఎఫ్సీని నమ్మొద్దు. నీ హెల్త్ పాడైపోద్ది, నీ లివర్ డ్యామేజ్ అవుద్ది. నీ హెల్త్ పాడై లివర్ చెడి చదువు పాడైపోద్ది. నమ్మండి నమ్మండి యేసయ్యను నమ్మండి, నమ్మండి నమ్మండి యేసయ్యను నమ్మండి. నీ హెల్త్ సూపర్ అవుద్ది, గాడ్ హెల్ప్ తోడవుద్ది. నీ హెల్త్ బాగా హెల్ప్ తోడై స్కూల్లో గ్రేడ్ వచ్చేది. నమ్మొద్దు నమ్మొద్దు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ నమ్మొద్దు, నమ్మొద్దు నమ్మొద్దు ఇంటర్నెట్ ని నమ్మొద్దు. నీ హెల్త్ పాడైపోద్ది, నీ మైండ్ డ్యామేజ్ అవుద్ది. నీ హెల్త్ పాడై మైండ్ చెడి చదువు పాడైపోద్ది. నమ్మండి నమ్మండి యేసయ్యను నమ్మండి, నమ్మండి నమ్మండి యేసయ్యను నమ్మండి. నీ హెల్త్ సూపర్ అవుద్ది, నీ మైండ్ షార్ప్ అవుద్ది. నీ హెల్త్ బాగా మైండ్ షార్ప్ అయి స్కూల్లో గ్రేడ్ వచ్చేది. Thank you for giving us opportunity to sing and dance action songs. I thank on behalf of our Sunday school children, Dr. R. Sujitra, Vijay Kumar Auntie, and Sharon Michael Uncle, Secretary Anil Nadan Uncle, Senior Pastor Pascal Prakash Uncle, and Pastor R.P. Sajivan Uncle, and teachers and volunteers.
అన్న అన్న యోనా అన్న ఇలా కొంచెం రావన్నా, అన్న అన్న యోనా అన్న ఇలా కొంచెం రావన్నా, చేప కడుపులోకి వెళ్ళిన కారణం చెప్పన్న, చేప కడుపులోకి వెళ్ళిన కారణం చెప్పన్న. వినుర తమ్ముడా వినుర చెల్లెలా, వినుర తమ్ముడా వినుర చెల్లెలా, ప్రభు మాట ధిక్కరించినందున చిక్కులో పడ్డాను పడ్డాను పడ్డాను, చిక్కులో పడ్డాను పడ్డాను పడ్డాను, చేప కడుపులో చిక్కుకొని పోయాను, చేప కడుపులో చిక్కుకొని పోయాను. అన్న అన్న యోనా అన్న ఇలా కొంచెం రావన్నా, అన్న అన్న యోనా అన్న ఇలా కొంచెం రావన్నా. చక్కనైన చందమామ చుట్టూన్న చుక్కలని నావిలే మరి నీవిలే, రౌండుకున్న సూర్యుడు భూమి క్లౌడ్స్ ట్రీస్ అన్ని నావిలే మరి నీవిలే, దేవుడే మనకై చేసి పెట్టాడే దునియా మొత్తం తీర్చిదిద్దాడే, దేవుడే మనకై చేసి పెట్టాడే దునియా మొత్తం తీర్చిదిద్దాడే. బలపరచే దేవుని అందే అన్ని చేద్దాము, బలమిచ్చే దేవునికే స్తోత్రం చెప్దాము, బలపరచే దేవుని అందే అన్ని చెప్దాము, బలమిచ్చే దేవునికే స్తోత్రం చెప్దాము. చంగు చంగు గెంతులు వేసే కుందేలు జింకలని నావిలే మరి నీవిలే, నీటిలో ఇదే తాబేలు చిన్న చెప్పలని నావిలే మరి నీవిలే, దేవుడే మనకై చేసి పెట్టాడే దునియా మొత్తం తీర్చిదిద్దాడే, దేవుడే మనకై చేసి పెట్టాడే దునియా మొత్తం తీర్చిదిద్దాడే. హల్లెలూయా అంటూ స్తుతులు చెప్దాము, మళ్ళా మళ్ళా క్లాప్స్ థాంక్స్ చెప్దాము, హల్లెలూయా అంటూ స్తుతులు చెప్దాము, మళ్ళా మళ్ళా క్లాప్స్ థాంక్స్ చెప్దాము. VBS in a virtual Bible school. VBS in a virtual Bible school. Lockdown వచ్చిన స్తుతి పాడగం, యేసు నామమున పైకెత్తెదం, కరోనాని చూచి భయపడము, విశ్వాసంతో ప్రార్థించెదం. VBS in the virtual Bible school. VBS in the virtual Bible school. నీటి ప్రార్థన ఔషధం, ప్రార్థనతోనే కోవిడ్ పారిపోవును. ఒక నీటి ప్రార్థన ఔషధం, ప్రార్థనతోనే కోవిడ్ పారిపోవును. వైరస్ చాలా చిన్నది, నా యేసు నిత్యం గొప్పవాడు. We will join the VBS, we are the soldiers of Christ. Start. నన్నైతే నాకేమీ లే, ఏ ఫైరింగ్ రైతుల్లోని బుల్లెట్ అయితే మిలే, ఏ 47 నన్నైతే నాకేమీ లే, ఏ ఫైరింగ్ రైతుల్లోని బుల్లెట్ అయితే మిలే, భయం లేదు అందరూ ఏ నెలలో ఏసయ్య తోడుండగా, భయం లేదు భూతం లేదు మా ఇళ్ళలో ఏసయ్య కలిసుండగా, భయం లేదు భయం లేదు ఏ వేళలో ఏసయ్య తోడుండగా, భయం లేదు భూతం లేదు మా ఇళ్ళలో ఏసయ్య కలిసుండగా. ఏ బాణం గురిపెట్టుతూ సాతాను ఎదురొచ్చినా, నా ప్రాణం తీయాలని పన్నాగానే పండినా, ఏ బాణం గురిపెట్టుతూ సాతాను ఎదురొచ్చినా, నా ప్రాణం తీయాలని పన్నాగానే పండినా.
ఐదు రొట్టెలు చేపలు రెండు 5,000కు పంచి పెట్టెను. పంక్తి పంక్తిగా కూర్చుండా పంచి పెట్టెను ప్రజలందరికీ. పంక్తి పంక్తిగా కూర్చుండా పంచి పెట్టెను ప్రజలందరికీ. 12 గంపలు మిగిలేను, ప్రభువుకు మహిమ కలిగేను. 12 గంపలు మిగిలేను, ప్రభువుకు మహిమ కలిగేను. Start! వాక్యాన్ని చదివి డైలీ ప్రార్థించుతా. డైలీ నేను చదువుతా వాక్యాన్ని చదివి డైలీ. యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి. నల్లగా చేశాడు, తెల్లగా చేశాడు, నల్లగా చేశాడు, తెల్లగా చేశాడు. ఎవరు? యేసు. యేసయ్యా, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి. లావుగా చేశాడు, సన్నగా చేశాడు, లావుగా చేశాడు, సన్నగా చేశాడు. ఎవరు? యేసు. యేసయ్యా, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి. పొట్టడుగా చేశాడు, పొట్టిగా చేశాడు, పొడుగుగా చేశాడు, పొట్టిగా చేశాడు. ఎవరు? యేసు. యేసయ్యా, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి. నిన్ను చేశాడు, మంచిగా చేశాడు, నన్ను చేశాడు, అందంగా చేశాడు. ఎవరు? యేసు. యేసు. యేసయ్యా, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి, యేసయ్యా ఎంత మంచి కుమారి. చేసగలవాడు వింటాడు, ట్రింగ్ 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 ట్రింగ్. చెప్పినట్టు చేయవాడు బుద్ధిమంతుడు, ట్రింగ్ 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 ట్రింగ్. చెవిగలవాడు వింటాడు, ట్రింగ్ ట్రింగ్ ట్రింగ్
పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. ఇందాక మనకు ఆంటీ మంచి కథ చెప్పారు కదా, ఆ కథ అందరికీ నచ్చిందా? మీకు ఆ కట్టత వాక్యం నేర్చుకున్నారా? మరి ఆ వాక్యానుసారంగా నడుచుకుందామా మనమందరము? అందుకోసము మనం అందరం కలిసి దేవుణ్ణి హెల్ప్ అడుగుదాము. అందరం కలిసి ప్రార్థించుకుందాము. ఓకేనా పిల్లలు? అందరూ చేతులు జోడించండి. నీల్ డౌన్, బెండ్ యువర్ హెడ్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. అందరూ నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ ఘనమైన నామమునకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం తండ్రి. గడిచిన కాలం అంతయు కాచి కాపాడినారు తండ్రి. ఈ దినాన తండ్రి మరి ఒక సండే స్కూల్ రోజును మేము జరుపుకుంటాకు మాకు ఇచ్చిన భాగ్యాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాను తండ్రి. వాక్యాన్ని విన్న వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరే దీవించి ఆశీర్వదించండి తండ్రి. వారు తండ్రి ఆ వాక్యాన్ని వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉంచుకొని తండ్రి, ఆ వాక్యానుసారంగా నడుచుకునే భాగ్యాన్ని వారికి దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఏ సాతాను తండ్రి వారి హృదయాల్లో ఉన్న వాక్యాన్ని ఎత్తుకొని పోకుండా తండ్రి, వారి హృదయాల్లో ఈ వాక్యాన్ని పదిలపరచమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. వారు చేసే ప్రతి పనిలో తోడైండండి తండ్రి. ఈ యొక్క అంత్య దినాల్లో తండ్రి మేమందరం తండ్రి మిమ్మల్ని సేవించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని ఉంచమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఇక్కడ ఇది వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డల్ని మీరే దీవించి ఆశీర్వదించండి తండ్రి. వారి యొక్క కుటుంబాలకు తండ్రి మీరే మీ యొక్క దూతల్ని కాపలా ఉంచమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఇటువంటి సాతాను శోధన శక్తులు తండ్రి వారి ఇంటికి చుట్టుముట్టకుండా తండ్రి మీరే వారికి ఉండమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఇక్కడ ఇది వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీరే దీవించి ఆశీర్వదించమని అడుగుచు తండ్రి. కొద్ది మనవులన్నింటినీ తండ్రి యేసుక్రీస్తు యొక్క అద్భుత నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. పరలోకమందున మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చినట్టు భూమి యందు నెరవేరును గాక. మాకు కావాల్సిన ఆహారం నేను మాకు దయచేయము. మా రుణస్థులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణాలను క్షమించము. మమ్మల్ని శోధన యొక్క తేక దృష్టి నుండి తప్పించును. ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరం నీవన్నా మా తండ్రి. ఆమేన్. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును.